பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. திறந்த மனத்துடன் செய்த துதி. அத்வைத மார்க்கத்தில் போக முடியாதவர்களுக்காக நம்முடைய ஆச்சாரியாள் பக்தி மார்க்கத்தில் சக்தி மார்க்கத்தில் சௌந்தர்ய லகரி பண்ணும்போது காஷ்மீர சைவத்தில் வரும் ஸ்பந்தம், அதில் மட்டுமில்லாமல் மற்ற சைவ சம்பிரதாயங்களிலும் வரும் பசுபதி பாசம் முதலியவற்றையும் சொல்லியிருக்கிறார். கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு முதல் ஸ்லோகத்தில் அம்பாளை பஜிப்பவன் பசு பாசப்பற்று அற்றுப்போய் பரமானந்த ரசத்தை சாஸ்வதமாக அனுபவிப்பான். க்ஷபித பசுபாஷ வியதிகரகா என்கிறார். அம்பாள் ஸ்துதியானதால் பாராயணம் பண்ணும் அவளுடைய பக்தர்களுக்கு அவளிடமே அனன்யமான வேறு தெய்வத்தை நாடாத பக்தியை உண்டாக்கும் பொருட்டு அவளுடைய மகிமையை உச்சமாக காட்ட வேண்டும். அழகான கவிதையாக காவிய மரபுகளை மதித்து பண்ணிய கவிதையாக இதை பண்ண வேண்டும். ஸ்ரீவித்யா தந்திர ரீதியிலும் அதற்கு போஷாக்கு கொடுக்க வேண்டும். இதிலே அத்வைத்தத்தை அழுத்திச் சொல்லாவிட்டாலும் ஸ்ரீவித்யைக்கும் அது உடன்பாடுதான் என்பதால் அங்கங்கே கோடி காட்ட வேண்டும். கவி மரபிலும் தத்வரூபத்திலும் உள்ள விஷயங்கள் லோகத்திற்கான ஸ்திரீ தர்மத்திற்கு மாறான எண்ணங்களை பக்குவம் போதாதவர்களிடம் ஏற்படுத்த விடாமல் அங்கங்கே அந்த தர்மங்களையும் எடுத்து காட்ட வேண்டும் என்ற சங்கல்பத்தில் உண்டானதே சௌந்தர்ய லகரி. ஆச்சாரியாள் அப்படி சங்கல்பித்தார் என்று சொல்வதை விட அம்பாள் சங்கல்பித்து அந்தப்படி அவரை பாடப் பண்ணினாள் என்பதுதான் சரி. இப்போது சொன்ன நோக்கங்களை பேசிக்காக வைத்துக் கொண்டாலும் அதற்காக அவர் இப்படிதான் சொல்வது என்று ஒரேடியாக கட்சி கட்டி கொண்டு பண்ணாமல் தம்முடைய ஆதாரமான அத்வைத அனுபூதியின் மேலே ஸ்ரீவித்யா தந்திர ஞானத்தின் மேலே பக்தியும் கவிதா பிரதிபையும் எப்படி எப்படி பாவங்களை ரசங்களை பிரவாகமாக பெருக்கவிட்டனவோ அப்படி பயசில்லாமல் மனசை விசாலமாக திறந்து வைத்துக் கொண்டு ரொம்பவும் இயற்கையாக கொட்டிவிட்டார். லகரி என்றால் பிரவாகம்தானே, அது மேல் நோக்கி போக முடியாது. பாறைகளுக்கு இடுக்கில் மாட்டிக்கொண்டால் அதுகளை உடைக்க முடியாமல் தானே குறுகித்தான் ஓடும் என்பது போல சில கட்டுப்பாடுகள் இருந்தாலும் மற்றபடி இப்படி போகணும் அப்படி போகணும் என்று ரூல் போட்டுக் கொள்ளாமல் எப்படி சுயேச்சையாக போகிறதோ அப்படியே ஆச்சாரியாள் பேசிக்கான சில கட்டுப்பாடுகள் தவிர மற்றபடி சிந்தனா சக்தி கல்பனா சக்தி போகிறபடி போகவிட்டு இந்த ஸ்துதியை பண்ணியிருக்கிறார். அதனால் அந்த பிரவாக போக்கில் பிற்காலத்தில் சைவ சித்தாந்தம், காஷ்மீர சைவம், விசிஷ்டாத்வைத்தம், துவைத்தம் என்றெல்லாம் நன்றாக இறுகி ரூபமான கொள்கைகளின் சில அம்சங்கள் கூட அலை பரப்பிக்கொண்டு வந்தபோது அவற்றையும் ஸ்லோகமாக பாடிக் கொடுத்து விட்டார். நான் இப்போது சொன்ன 4-5 மத சம்பிரதாயங்களும் தற்போது இருக்கும் ரூபத்தில் முழுசாக உருவானது
ஆச்சாரியாளுக்கு பிற்காலத்தில்தான். அவற்றின் தலைமை ஆச்சாரியராக இப்போது நாம் சொல்கிறவர்கள் ஆச்சாரியாளுக்கு அப்புறம் வந்தவர்கள்தான். ஆச்சாரியாளுடைய அத்வைத்தத்தை நன்றாக குறிப்பிட்டுத்தான் அதற்கு மாறான சித்தாந்தங்களை அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட இந்த சம்பிரதாயங்களுடைய மூலமான கருத்துக்கள் ரொம்பவும் முன்காலத்திலிருந்தே இருந்து வந்திருக்கின்றன. அத்வைத்தமும் ஆச்சாரியாளுக்கு முன்பே இருந்ததுதான். ஆனால் அவர்தான் அதை சாங்கோபாங்கமான ஒரு சித்தாந்தமாக எடுத்து சொல்லி ஸ்தாபித்தது. இதே மாதிரிதான் இப்போது நாம் மற்ற சம்பிரதாயங்களின் பிரதான ஆச்சாரியர்களாக நினைப்பவர்களும் தங்களுக்கு முந்தியே இருந்த மூலக் கொள்கைகளைத்தான் நன்றாக ரூபம் பண்ணி ஒவ்வொரு மதமாக தந்திருக்கிறார்கள். சர்வஜரான நம்முடைய ஆச்சாரியாள் அந்த மூலக் கொள்கைகள் எல்லாம் தெரிந்தவரானதால் இங்கே அவருடைய சிந்தனை போக்கில் அந்த தத்துவங்களும் அங்கங்கே கொஞ்சம் வந்திருக்கின்றன. கரையையும் உடைத்துக் கொண்டு பிரவாகம் பரவுவது போல இந்த மனோபாவத்தின் உச்சத்தை தான் முதல் ஸ்லோகத்தில் பிரம்மம் ஸ்பந்தித்ததற்காக சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு அப்படி ஸ்பந்திக்க வைத்தவளை ஓஹோ என்று கொண்டாடிக்கொண்டு அவர் ஸ்தோத்தரிப்பதில் பார்க்கிறோம். அத்வைத்தப்படி அசையாமல் ஸ்தாணு என்று பெயர் சொல்லும்படி பட்ட கட்டையாக சிவன் உட்கார்ந்திருக்கிற நிலைதான் சத்திய சத்தியம். நிர்குண பிரம்மம் என்று சொல்லும் நிலை ஏகமாக அத்வைத்தமாக இருக்கிற நிலை. அதை மாயா சக்தி துவைத்த பிரபஞ்சமாக காட்டுகிறது. பிரம்மத்துக்குள்ளேயே அந்த மாயை இருந்து அதை ஸ்பந்திக்கச் செய்வதாக ஆச்சாரியாள் சொன்ன அத்வைத்த சாஸ்திரத்தில் கிடையாது. வெளியிலே இருந்து மாயை பிரம்மத்தை அசைத்து துவைத்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிப்பதாக கூட அத்வைத்தத்தில் கிடையாது. அத்வைத்த பிரம்மம் அசையவே முடியாது. அது பாட்டுக்கு இருக்கிறபடி இருக்கும். அதன் ஆதாரத்தில் மட்டுமே மாயை ஜகத்தை கல்பித்து காட்டுகிறது என்றுதான் அத்வைத சாஸ்திரம் சொல்லும். அங்கே மாயையை கரித்துத்தான் கொட்டுவது. ஏனென்றால் நம்முடைய ஆத்மா என்பதும் அந்த நிர்குண பிரம்மமேதான். அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் மறைத்து திரோதானம் பண்ணி உடம்பையும் மனசையுமே நாம் என்று நினைத்துக் கொண்டு லோகத்தில் அவஸ்தைப்படுவதற்கு காரணம் மாயைதானே. அதனால் அதை கரித்து கொட்டுவது. அங்கே மாயை என்று கரித்து கொட்டிய சக்தியையே இங்கே மாயா என்ற அடைமொழி போடாமல் சக்தி என்று கொண்டாடுகிறார். சிவனுடைய அசைவு முடிவில் துவைத்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்கே காரணமாவதால் இதை பண்ணுவிக்கும் சக்தி அத்வைத்தத்தில் சொன்ன மாயையாகத்தானே இருக்க வேண்டும். ஆனாலும் அதை போற்றி துதிக்கிறார். அத்வைத்தத்தில் நிர்குண பிரம்மமும் லோகத்தை மாயா சக்தியால் நிர்வாகம் பண்ணும் ஈஸ்வரனான சகுட பிரம்மமும் சம்பந்தப்படாதவை. ஏனென்றால் நிர்குண பிரம்மம் தான் தானாயிருப்பது தவிர எதனுடனும் சேர முடியாதது. அது பாட்டுக்கு இருக்கும். ஒருத்தர் வம்புக்கும் போகாது. அதனிடமும் யாரும் போய் வம்பு பண்ண முடியாது. எப்படி என்று எவராலும் சொல்லத் தெரியாத அதிசயமாக எப்படியோ ஒரு விதத்தில் மாயை அந்த நிர்குணத்தை துவைத்த பிரபஞ்சமாக காட்டுகிறது. சந்தியா கால மூட்டம் ஒரு கயிறை பாம்பாக காட்டுகிறது என்றால் கயிறு வாஸ்தவத்தில் ஏதாவது மாறுதலாக ஆச்சா என்ன? பாம்பு அதிலிருந்தே உண்டான தோற்றம்தான் என்றாலும் அந்த பாம்போடு கயிற்றுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா என்ன? ஆனால் இங்கே ஆச்சாரியால் பின்பற்றி காட்டும் சாக்தத்தில் மாயா சக்தி என்று பிரம்ம சம்பந்தமில்லாமல் ஏதோ ஒன்று இருப்பதாக இல்லை. அத்வைத்தத்திலே பிரம்ம சக்தி என்பதை முக்கியம் கொடுத்து சொல்வதே கிடையாது. இங்கே அதுதான் முக்கியம். பராசக்தி அம்பாள் என்பது அவளுடைய ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் மாயா காரியம். அவளே மாயைக்கு நேர் எதிரான ஞானமாகவும் இருக்கிற சித் சக்தி.
இன்னும் கிரியாசக்தி, இச்சாசக்தி எல்லாமும் தான். நிர்குண பிரம்மத்தின் ஸ்தானத்தில் இருக்கும் சிவனோடு ஒன்றாக பிரிக்கவே முடியாமல் சம்பந்தப்பட்டிருப்பவள் அவள். சிவசக்தி ஐக்கியம் இங்கே ரொம்ப முக்கியம். ஐக்கியம் என்றால் ஏதோ சேர்ந்திருப்பதில்லை, ஒன்றே என்கிற அளவுக்கு ஒட்டி போயிருப்பது. ஏகம் என்றால் ஒன்று அல்லவா? ஏகமாக இருக்கும் தன்மை ஐக்கியம். லலிதா சகஸ்ரநாமத்தை முடிக்கிற இடத்தில் அவளை சிவா என்று கூப்பிட்டு விட்டு அடுத்தாற்போல சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபிணி என்று சொல்லி இருக்கிறது. இந்த சிவன் கிட்டத்தட்டத்தான் அத்வைத சாஸ்திர பிரம்மமாகையால் இவனையும் சேர்த்து கொண்டு சம்பந்தப்படுத்தி அசைத்துத்தான் அவள் தம்பதியாக பிரபஞ்ச சிருஷ்டி நிர்வாகாதிகளை பண்ணுவது. ஒரு சக்தி இருக்கிறதென்றால் அதற்கு ஆசிரியமான ஒரு அடிப்படையும் இருக்கத்தானே வேண்டும். 10 வீசை எடை என்றால் அந்த சக்தி அந்த எடையுள்ள இரும்பு குண்டாகவோ வேறொன்றாகவோ தானே இருக்க வேண்டும். ஆசிரியமில்லாமல் எப்படி எடை மட்டும் இருக்க முடியும்? வாசனை என்று ஒரு சக்தி இருக்கிறது, வர்ணம் என்று ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்றால் புஷ்பம் மாதிரி ஒரு ஆசிரியத்தை சார்ந்துதானே அது இருக்க முடிகிறது. அந்த ஆசிரியம் இல்லாமல் அது உண்டா? அப்படி எல்லா சக்திக்கும் மூலமான பராசக்திக்கு அதனிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத ஆசிரியமாக இருப்பதே சிவமான பிரம்மம். அந்த சிவத்தின் எனர்ஜி தான் இந்த சக்தி என்கிற போது எப்படி பிரிப்பது? பாலிலிருந்து வெள்ளையை பிரி, பாலிலிருந்து அதன் ருச்சியை பிரி என்றால் முடியுமா? ஆகையால் சக்தி விலாசத்தால் என்ன பண்ணினாலும் அதிலே சிவனும் தான் சேர்ந்து இருக்கிறான். கஷாயத்தின் உரைப்பை குறைப்பதற்காக பாலுடைய மதுரமான ருஷியை சேர்க்க வேண்டும் என்றால் பாலிலிருந்து அந்த ருஷியை மட்டும் பிரித்தெடுத்து சேர்க்க முடியுமா? சக்தி காரியம் அத்தனையிலும் சிவசம்பந்தம் இல்லாமல் செய்ய முடியாது. ஜீவனுக்கு அம்பாள் அளிக்கிற மோக்ஷானுகிரகத்தில் அந்த ஜீவன் செயலே இல்லாத சாந்தம் மட்டுமேயான நிர்குண அத்வைத ஸ்திதியை அடைவதாகத்தான் ஸ்ரீவித்யை முதலான சில சாக்த தர்சனங்கள் காட்டுகின்றன. ஜீவாத்மா அப்படியானாலும் முழு முதல் மூலப்பொருள் என்பது சாந்தத்தோடு சக்தியும் சேர்ந்த தம்பதியாகவே அந்த தரிசனங்களில் இருக்கிறது. அந்த சக்தி தன் வீச்சு எத்தனை அற்புதமானதென்று தனக்குத்தானே பார்த்து கொண்டு ரசித்து ஆனந்தப்படுவதற்காகத்தான் துவைத்த பிரபஞ்சமாக விரிந்து கூத்தடிப்பது. மூலப்பொருளின் லீலானந்தத்திற்கே சிருஷ்டி என்பது. ஆனந்தப்படுவதற்காக சிருஷ்டி, லீலானந்தத்திற்காக சிருஷ்டி என்பது கூட அவ்வளவு சரியில்லை. ஆனந்தம் அடைவது என்ற காரணத்திற்காக அம்பாள் சிருஷ்டி பண்ணுகிறாள் என்றால் சிருஷ்டி பண்ணாமல் வெறுமனே இருக்கும்போது அவள் ஆனந்தம் இல்லை என்று ஆகிவிடுமே. சச்சிதானந்த ரூபிணியை அப்படி சொல்லலாமா? ஆகையால் ஆனந்தத்திற்காக சிருஷ்டி லீலை செய்கிறாள் என்பதை விட தன்னுடைய சுபாவமான ஆனந்தத்தினாலேயே இப்படி லீலை செய்கிறாள் என்பதே சரி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. குறையேதும் இல்லாதார், கூற்றுவனை அஞ்சாதார், இறைவனிடம் கையேந்தி யாண்டுமே செல்லாதார்,
மறையுணர் குருநாதன் மலரடி மறவாதான் சிறைப்பட்டிக வாழ்வில் சிக்காது உய்வாரே. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பில் நம்ம முன்னுரையில் இருக்கோம். இன்னைக்கு அதனுடைய 3வது பகுதி. குறையே இல்லாதவர்கள், எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை, நான் சந்தோஷமாக சௌக்கியமாக எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறவா, அவளுக்கு எதை பற்றியும் பயம் கிடையாது. யமன்கிட்ட கூட பயப்பட மாட்டா. பகவான்கிட்ட கூட கையேந்தி எனக்கு இது வேணும்னு கேட்க மாட்டா. கோயிலுக்கு போனால் எல்லாரும் லோகா சமஸ்தா சுக்கினோபவந்தோன்னு வேணின்னு வந்துடுவா. இதில் வேதத்தை நன்கு கற்று உணர்ந்த அந்த குருநாதனுடைய திருவடியை என்றுமே மறக்க மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்டவா இந்த இக உலக வாழ்க்கை அப்படிங்கிற சிறைக்குள்ள அகப்பட்டு கஷ்டப்படுவாளோ? கஷ்டப்படவே மாட்டா. அவள் நல்ல கத்தியை அடைஞ்சிடுவா அப்படின்றது இந்த சின்ன பாடல். குருவடி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நமக்கு குருவடியை நம்ம வணங்கினோம்னா அவருடைய அருள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறோம். குரு அருள் இருந்தால் திருவள்ளுவர் தானே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம குருன்னா யார் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது. இப்போ குருன்னு சொல்கிறோம், உபாத்தியாயருங்கிறோம், அத்தியக்ஷருங்கிறோம், ஆசான்கிறோம், ஆசிரியருங்கிறோம், தேசிகன்கிறோம். எல்லாமே ஒன்று தானா? அதுதான் பொதுவாக பார்க்கும்போது எல்லாமே நமக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி நல்வழிப்படுத்துபவர், நல்ல பாதையில் இட்டு செல்பவர் அவர் குரு அப்படின்னு பொதுவாக நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். இதில் திசதி இது தேசிகா, நல்ல பாதையை காட்டுபவர் தேசிகன் அப்படின்னு வருது. சிவசங்கர தேசிகனே அப்படிங்கிறார் முருகனை கந்தர் அனுபூதியில் அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார். ஆசான் அப்படிங்கிறவர் இப்போ பாடத்தை போதிக்கிறார். அத்தியக்ஷர், உபாத்தியாயர்லாம் சொல்கிற மாதிரி ஆசிரியர்கள். நமக்கு அவள் படித்ததை நமக்கு பேசிக்காக வேண்டிய கல்வி அறிவெல்லாம் நமக்கு கொடுக்குறார். அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆச்சரதி இது ஆச்சாரிய, எப்படி நடக்க வேண்டுமோ அப்படி தான் நடந்து காட்டி தன்னுடைய குருகுலத்திலே வசிக்கக்கூடிய வாசம் பண்ணக்கூடிய தன்னுடைய சிஷ்யர்களையும் அதே வழியில் நடத்தி சென்று அவர்களையும் ஆசிரியர்களாக மாற்றுபவர் அவர் தான் ஆச்சாரியர். குரு அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா ஒரு உலகத்துக்கே பொதுவானவர். அவர் எல்லாம் அறிந்தவர். குருனாலே பெருசுன்னு அர்த்தம். அவர் எல்லாம் உணர்ந்தவர், எல்லாம் அறிந்தவர். அவர் எல்லோரும் உய்விப்பவர். அவர் எல்லாவற்றையும் கடந்தவர். பாசபந்தங்கள் அற்றவர். அவருக்கு பாரபட்சங்கள்லாம் கிடையாது. எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறவர். இவா முக்கியம் அவா முக்கியம் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா துரோணாச்சாரியார் அர்ஜுனன் மேலே மாத்திரம் பாசத்தை வச்சு தம் பிள்ளைக்கு கூட சொல்லிக் கொடுக்காத பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தார். அதே ஏகலவ்யன் போய் கேட்டபோது சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டார். அவன் இவரை மாதிரி ஒரு பிரதிமையை பண்ணி வச்சு தினம் அதை வணங்கி அதையே ஆச்சாரியனை வரித்து எல்லா வித்தையும் கற்றுக்கிட்டான். அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காத, ஈவன் துரோணரை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத, வெறும் விஷய ஞானம் மாத்திரம் அறிந்ததாக இருக்கக்கூடிய வித்தைகளை கூட இவனுக்கு நன்னா வந்துடுத்து. என்ன பண்ணிட்டார்னா, அர்ஜுனனுக்கு போட்டியாக வரக்கூடாது, தனக்கு போட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, தன் பிள்ளைக்கு போட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ஏகலவ்யனுடைய வலது கை கட்டவரிலேயே குருதட்சணையாக வாங்கி விட்டார். இதெல்லாம் ஒரு தவறான உதாரணங்கள். குருன்றது, குரு அப்படி எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம். குருவுக்கு நம்ம சோதனை பண்ணக்கூடாது. குருவை எப்பவுமே சோதனை பண்ணக்கூடாது. குருவுக்கு எல்லாமே தெரியும். அதனால் குருவை சோதனை பண்ணாத குருவை நம்ம ஏற்றுக்கணும். 2 பேர் என்ன பண்ணாலாம், விதண்டாவாதிகள். ஒரு இடத்துல ஒரு குரு இருக்கார் ஒரு ஆசிரமத்தில். இந்த 2 பேரும் போகிறாங்க. அதில் ஒருத்தன் சொல்கிறான், பார் இவர் பெரிய குருன்னு சொல்லிக்கிறார், எல்லார் மனசில் இருக்கிறதையும் சொல்லிவிடுவாரான், எல்லாருடைய கல்மஷங்களையும் போக்கிடுவாரான், உலகத்தையே திருத்தத்துக்காக வந்த பெரிய மகானா இவர். இப்போ பார், நான் போய் அவர்கிட்ட 2 கேள்வி கேட்குறேன், அந்த 2 கேள்வியில் அவர் எப்படி கவுந்து போயிட போகிறார் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறானோம். போகிறச்சா அவரோட ஆசிரமத்தை தோட்டத்து வழியாக போகும்போது அப்படி கையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி அப்படி கையில் பிடிச்சிட்டு நேராக போயிட்டு குருக்கிட்ட போகிறான். அவர்கிட்ட, நீர் தான் குருவோ இங்கே இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற ஆசிரமம் கட்டின்ட்டுனா? ஆமாம், என்னப்பா வேணும் உனக்கு சொல்லு. நீங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேலாமே, மனசில் இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவேலாமே அப்படின்னு. தெரியலப்பா, அது அப்படி தான் எல்லோரும் சொல்லிக்கிறா, உனக்கு என்ன வேணும் கேளு, நீ வந்திருக்கே கேளு சொல்கிறேன்னு. என் கையில் என்ன இருக்குது சொல்லுங்க அப்படின்னா. அவர் பார்த்தார், இவன் தோட்டத்து வழியாக வந்தான், மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் கையில் பூ வச்சுன்னு இருப்பான், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பட்டாம்பூச்சியை பிடிச்சின்னு வந்திருப்பான். சரின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணார். பூ வச்சிருந்தா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான், இது வேறு ஏதோ இருக்குது, அதனால் பட்டாம்பூச்சியாக தான் இருக்கும் ஊகம். என்ன பண்ணார், உன் கையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி வச்சுட்டு இருக்கேன்னார்.
ஆஹா கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு. உடனே சொன்னான், இந்த கேள்வி ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் பதில் சொல்லிட்டார், அடுத்த கேள்வியை பாருன்னு. இந்த பட்டாம்பூச்சி கையில் உயிரோடு இருக்கா செத்து போயிடுதா அப்படின்னு கேட்டான். குரு ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணார். அப்பா நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்க, இது பதில் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் நான் முயற்சி பண்ணி சொல்கிறேன். உன் கையில் இருக்கிற பட்டாம்பூச்சி உயிரோடு இருக்குமா செத்து போயிடுமாங்கிறது நீ தான்ப்பா அதை டிசைட் பண்ணணும். நான் உயிரோடு இருக்குன்னு சொன்னேன், நீ கசக்கி கீழே போடுவேன். அது செத்து போயிடுதுன்னு நான் சொன்னேன்னா பறக்க விட்டுடுவேன். ஸோ அது உயிரோடு இருக்கிறதோ உயிரோடு இல்லாத இருக்கிறது உன் கையில் தான் இருக்குன்னு. இதுலேருந்து அந்த குரு என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நீ உருப்படுறதும் உருப்படாத போகிறதும் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது, உன் தலையில் தான் எழுதியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. இது குருவுடைய லட்சணங்களை பற்றி நிறைய பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா. ஒரு குரு எப்படி இருக்கணும், ஒரு சிஷ்யன் எப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக பெரியவாள்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. ஒரு குரு எப்படி இருக்கணுமானா, நல்ல வேத அத்தியனம் செய்திருக்கணுமா, அதை ஓதி ஆராய்ஞ்சு பாபம் இல்லாதவர்களாக இருக்கணுமா. பாபம் இல்லாதவராக இருக்கிறதோட ஆசையினால் பாதிக்கப்படாதவராக இருக்கணும். பிரம்மத்தை நன்கு அறிந்த வித்தகராக இருக்கணுமா. ரொம்ப அடக்கத்தோடு இருக்கணுமா. தனக்கு எல்லாம் தெரியுன்றதுனால இருக்கக்கூடாதான். நம்ம கூட கதையெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், வசிஷ்டரையும் பார்த்துருக்கோம், விஸ்வாமித்திரையும் பார்த்துருக்கோம். 2 பேரும் 2 விதமான உதாரணங்கள் தான். சீடன்கிட்ட எதுவும் எதிர்பாராதவராக இருக்கணுமா. காரணம் இல்லாமலே கருணையோட சிஷ்யனோட முன்னேற்றத்திலையும் அவனுடைய க்ஷேமத்திலையும் ஈடுபாடு உடையவராக, பாரபட்சம் பார்க்காத, தனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் ஒழிக்காம சீடனுக்கு முற்றிலும் கற்றுத்தந்து அவனுக்கு ஒரு ஆத்ம பந்துவா, தாயா தந்தையா எல்லாமா இருந்து அந்த சீடனுடைய சாதனைகளெல்லாம் கூட தானே மகிழ்ந்து அவன் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவன் தன்னையே மிஞ்சக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு போனாலும் அதனால சந்தோஷப்படுபவராகவும் அந்த சீடனை ஊக்குவிப்பவராக இருக்கணுமா. இப்படின்னு விவேக் சூடாமணிலாம் ஆச்சாரியா சொல்கிறா. இப்படிப்பட்ட சூட நம்ம குருவை நம்ம பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படிப்பட்ட குரு கிடைச்சாக்க என்ன பண்ணணுமா சிஷ்யன் தெரியுமோ, அந்த குருவை நேர தேடி போய் தம் ஆராத்திய குரும் பக்தியா பிரஹ்வஹா பிரஸ்ரய சேவனைஹி பிரசன்னம் தம் அனுப்பிராப்பிய பிரிச்சேத்து ஞாத்தவியம் ஆத்மனஹா அப்படின்னு. இப்படிப்பட்ட ஒரு குருவை வினயம், பக்தி, ஈடுபாடு, முயற்சி, சேவை, ஆற்றல், தன்னடக்கம் இத்தனை குணங்களோடு கூடியவனாக ஒரு சீடன் அவர்கிட்ட போய் அவரை பணிந்து அவரை ஆராதிச்சு பக்தியோடு அணுகி, அது மாத்திரம் இல்லை, ரொம்ப பணிவோட வினயமான வார்த்தைகளை சொல்லி அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு சுஷ்ரூஷை சேவைகள்லாம் பண்ணி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அதை பக்தியோடு அவருக்கு எப்போ அவர் பிரசன்னமாக இருக்காரோ, அவர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காரோ அப்போ போய் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமா. அவர் ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலையில் இருக்கும்போது எனக்கு இந்த சந்தேகம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. அவர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காரோ, அவர் எப்போ சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மனோபாவத்தாக இருக்காரோ. அந்த காலத்தில் சங்கீதம் கற்றுக்க போன நிறைய சிஷ்யர்கள்லாம் பிற்காலத்தில் பிரபலமாக வந்தவா. அவள்லாம் என்ன பண்ணுவாளான்னா, குருவோடு வீட்டிலேயே இருந்து அவர் ஆத்தங்கரைக்கு குளிக்க போனான்னா அவர் கூடவே போய் அவருக்கு துணி துவைச்சி போட்டு அவருக்கு வேண்டிய சிசுவேஷங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்து அவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாடிகிட்டே இருப்பாரான். அப்படி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாடும்போது ஒரு அபாரமான கற்பனைகள்லாம் வருமா, அதெல்லாம் அப்பப்போ கேட்டு பாடலாம். இப்படியெல்லாம் கற்றுண்டா தான் வரும்னா அந்த குருவை பார்த்து இந்த சிஷ்யன் என்ன பண்ணுமான்னு தெரியுமா. விவேக சூடாமணியில் சொல்கிற 36, 37 சொல்லிட்டு வரும்போது, சுவாமின்னு நமஸ்தே நதலோக பந்தோ காருண்ய சிந்தோ பதித்தம் பவாப்தௌ மாம் உத்தர ஆத்மீய கட்டாட்ச திருஷ்டியா ருஜ்வியா அதிகாருண்ய சதாபி விருஷ்டியா. ரொம்ப மிகுந்த கருணை உம்முடைய கட்டாட்ச அமிர்தத்தால் அதை நாலா பக்கம் வருஷிக்கக்கூடியவராக இருந்து சரளமான தங்களுடைய கடைக்கண் பார்வையால் என்னை கை தூக்கி விடுங்கோ, நான் இந்த சம்சார சாகரம்ன்ற கடலில் நான் விழுந்து மூழ்கி நான் அப்படியே பத்தித்தனாக இருக்கேன், என்னை நீங்கள் காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு சொன்னாதான் அவள் என்ன பண்ணுவா. சாந்தாக மகாந்தோ நிவசந்தி சந்தோ வசந்தவத் லோகஹிதம் சரந்தா தீர்ணாக ஸ்வயம் பீம பவார்ணவம் ஜனான் அஹேதுனா அந்யானபி தாரயந்தா. இந்த வசந்த ருத்துவை போல
இந்த உலக ஹிதத்தை மனதில் கொண்டு அதற்காக அவர்களை உலகத்தை உய்விக்க முன்னேற்றத்திற்காக அவர் பாடுபட்டு தாங்களும் எல்லாவற்றையும் கடந்தவர்களாக இருந்து கொண்டு எந்த காரணமும் இல்லாத மற்ற ஜனங்களையும் கூட பயங்கரமான இந்த சம்சார கடலை தாண்ட வைப்பதற்காக தன்னால் ஆன அத்தனை முயற்சிகளும் செய்து மிகவும் சாந்த சுபாவமாக உடையவளாக இருந்து கொண்டு பெரிய சாதுக்களாக இந்த பல பெரியோர்கள் இந்த உலகத்தில் வசித்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அப்பேற்பட்டவாளை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால், தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேசந்தி தே ஞானம் ஞானினஹா தத்துவதர்சனஹான்னு கீதையில் பகவான் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஞானிகளை அணுகி அவளுக்கு சேவை செய்து விழுந்து வணங்கி கபடமில்லாத கேள்விகளெல்லாம் அவகிட்ட கேட்டு அந்த பரதத்துவத்தை அறிந்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானிகள் அப்போதான் நமக்கு அதை உபதேசிப்பா. எப்போ நமக்கு உபதேசம் செய்வா அப்படின்னு நம்ம காத்துன்றிருந்து அவாக்கிட்டேருந்து அதை நம்ம கற்றுக்கணுமே தவிர நம்ம ஒரு அதிகாரத்தோடையோ ஒரு ஆக்கிரமிப்போடையோ நம்ம ஒரு ஆணவத்தோடையோ போய் நம்ம குரு கிட்ட போனோன்னா நமக்கு அதெல்லாம் கிடைக்காது. அதனால குருவும் சரி ஷீடனும் சரி ரெண்டு பேருமே பரஸ்பரம் அதை தான் சகனாபவது சகனோ புனக்து சகவீரியம் கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதி தமஸ்து மா வித்விஷாவகை ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தின்னு உபனிஷத்துக்கெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி குருவும் சிஷ்யனும் சேர்ந்து அந்த பரம்பொருளை ஆராதித்து ரெண்டு பேரும் அந்த பாடத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன வேண்டிக்கிறான்னா, ஏ பரம்பொருளே பரபிரம்மே, நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்ல முறையில் இந்த குரு சிஷ்யாராக விளங்கி நானும் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்து அவரும் எல்லாவற்றையும் என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள உம்முடைய அனுகிரகத்தையும் ஆசியும் நமக்கு வழங்குவீர்களாக. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் க்ஷேமமாக இருக்கணும், பரஸ்பரம் அந்யோன்யமாக அன்போடு இருக்கணும், பிரேமையோடு இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோத பாவமோ பகைமையோ இல்லாத இருக்கணும், ஒருத்தருடைய க்ஷேம நலங்களை ஒருத்தரும் ஈடுபாடு உள்ளவர்களாக இருக்கணும். இப்படி நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணுன்னு கேட்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தோட நம்ம மேற்கொண்டு அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பராப வருஷம் மாசி மாதம் 2ஆம் தேதி புதன்கிழமை, அதாவது 1907ஆம் வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் 13ஆம் தேதி வடார்காடு ஜில்லா கலவேல சன்னியாசாசிரமம் வாய்ண்டா. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நேரு கிளம்பி கும்பகோணத்தில் போய் கும்பகோணத்தில் பட்டாபிஷேகம் நடந்தது பெரியவாளுக்கு. அது 1907ஆம் வருஷம் மே மாதம் 9ஆம் தேதி வெகு விமர்சையாக நடந்தது. இந்த பட்டாபிஷேகம் 1907ஆம் வருஷம் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத 75 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பெரியவா ஒரு நாளைக்கு எல்லாத்தையும் விவரிச்சா. ரொம்ப வெகு விமர்சையாக அந்த கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. கங்கா தீர்த்தங்கள்லாம் கொண்டு வரப்பட்டு கலசஸ்தாபனம்லாம் பண்ணி அதுக்கு வேதோக்தமாக என்னென்ன கிரியைகள்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு கர்த்தல அபிஷேகம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சிம்மாசனம், பிராச்சீனமாக உள்ள ஆச்சாரியால் அமர்ந்த சிம்மாசனம், அந்த வெள்ளி சிம்மாசனத்தில் பெரியவா உட்கார்ந்துருக்க கூடையா மல்லியரும்பு, அது சித்திர மாசமாக இருந்ததுனால மல்லியரும்பு சீசனாக இருந்ததுனால கூடையா மல்லியரும்பை கொண்டு வந்தா. மல்லியரும்பை கொண்டு வந்து வேத வித்துக்கள்லாம் முதல்ல பெரியவாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ண. தஞ்சாவூர் ராஜா எல்லோரும் வந்திருந்தா. அந்த ராஜவம்சத்தை சேர்ந்தவாள்லாம் பெரியவாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ண. அப்புறம் மற்ற பக்தா அத்தனை பேரும் அபிஷேகம் பண்ண. ஊரில் உள்ள அத்தனை பேரும் பெரியவாளுக்கு மல்லியரும்பால் அபிஷேகம் பண்ணினா. கூடையா என் மேலே கொட்டி நான் 3 அளவுக்கு என்ன மல்லியரும்பால் அபிஷேகம் பண்ணினா எல்லாரும் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப விவரமாக சொன்னாது. அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் ராணிகள் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் பட்டாபிஷேகமானா எந்த யானை மேலே அம்பாரியில் பட்ன பிரவேசம் பண்ணுவாளோ அந்த அம்பாரியை கொடுத்தனுச்சிருந்தா. மடத்திலேயே ஏற்கனவே யானை அம்பாரியெல்லாம் இருந்தால் கூட தஞ்சாவூர் ராஜா ராணி ஆசைப்பட்டு அதை கொடுத்தனுச்சதுனால அதில் ஏறி உட்கார்ந்துன்னு பெரியவா கும்பகோணம் முழுக்கலும் பட்ன பிரவேசம் பண்ணினா. அந்த பட்ன பிரவேசத்தில் மைல் கணக்கான நீளத்துக்கு கூட்டம் இருந்தது. 60 பேர் கொண்ட பேண்டு வாத்தியம்,
இந்த பேண்ட் வாத்தியமே 60 பேர்னா தஞ்சாவூர் ஜில்லால நாதஸ்வரத்தை கேட்கவே வேண்டாம். அது எத்தனை பேர் இருந்திருப்பா, இன்னும் என்னென்ன விருதுகள்லாம் இருந்திருக்கும். மடத்துக்கே உண்டான ராஜ விருதுகளான எல்லாத்தோடையும் பெரியவா பட்டம் பிரவேசம் பண்ணினா. ஆச்சாரியால் எப்படி காஞ்சிபுரத்தில் சர்வஜ்ஞ பீடாரோகணம் பண்றது, ராஜசேனன்கிற ராஜா தன்னோட ராஜ சின்னங்கள் எல்லாத்தையும் ஆச்சாரியாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணதா தெரியுது. ஆச்சாரியாளோட அஷ்டோத்தரத்திலேயே வருது. பேரி படக வாத்தியாதி ராஜலக்ஷ்ண லக்ஷிதாய நமஹா அப்படின்லாம் வருது. இவா சன்னியாசியா இருந்தாலும் இவாளுக்கு எதுக்கு பட்டாபிஷேகம் இந்த ராஜ சின்னம் அப்படின்னா, இவா தர்மத்தை காப்பாத்துறா. யாரெல்லாம் பரிபாலனம் பண்றாளோ, பரிபாலனம் பண்றவன் சாட்சாத் மகாவிஷ்ணு. ராஜாவெல்லாம் அதனால தான் விஷ்ணு அம்சம் அப்படின்னு சொல்றது. நாட்டில் தர்மம் இருக்க முடியுமா, பிரஜைகளுக்கெல்லாம் நல்ல மனசோடு இருக்க முடியுமா, சத்காரியங்களை ஈடுபடியுமா ராஜா பாதுகாக்கிறதுனாலேயே அவரை விஷ்ணு அம்சமா சொல்லி அவருக்கு பகவானுக்கு உண்டான எல்லா சின்னங்களையும் கொடுத்து, கிரீடம் முதலானதுகள்லாம் கொடுத்து, சிம்மாசனத்தை கொடுத்து நாம வழிபடுறது கொண்டாடுறதுங்கிறது நம்ம தேச மரபு. அதே மாதிரி இவாளும் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் அவதாரம் பண்ணி தர்மத்தை நிலைநாட்டு முடியுமா பண்றதுனால, ஜனங்கள்லாம் சன்மார்க்கத்துல போக முடியுமா பண்றதுனாலேயே இந்த சன்னியாசிகளா இருந்தாலும் இவாளுக்கும் ராஜாக்களுக்கு உண்டான மரியாதை, ராஜாக்களுக்கு உண்டான சின்னம்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை ஒட்டி தான் பெரியவாளோட பட்டாபிஷேகம் வெறு விமரிசையா நடந்தது. அந்த பட்டாபிஷேகத்துக்கு கும்பகோணம் போனா அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த கலவையிலேருந்து தானே கும்பகோணம் வந்தா. அந்த கும்பகோணத்துக்கு வர வழியில திண்டிவனம்ங்கிற ஊர், அந்த திண்டிவனம் வழியால பெரியவா வரா. கலவையிலேருந்து திண்டிவனம் வழியால கும்பகோணத்துக்கு வரா. பெரியவா எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போறாளோ அந்தந்த ஊர்லாம் பட்ன பிரவேசம் அப்படின்னு ரொம்ப விமரிசையா நடக்கும். பெரியவாளை ஊர் எல்லையிலேயே ஊர் ஜனங்கள்லாம் பக்தியோட வந்து பூர்ணகும்பத்தோட வரவேற்கிறது. அப்புறம் வாத்திய கோஷங்களோட மங்களவாத்தியங்களோட ஊருக்கு அழிச்சுன்னு போய் அந்த ஊர்ல உள்ள முக்கியமான வீதிகள்லாம் பல்லாக்கில் பெரியவா உட்கார்ந்துன்னு வர, யானை மேலேயோ பல்லாக்கு மேலேயோ உட்கார்ந்துன்னு வர, அங்க பட்ன பிரவேசம்லாம் நடக்குது. எல்லாம் வீட்டுக்கு வீடு பூர்ணகும்பம் கொடுப்பா. அவளுக்கு உண்டான காணிக்கை கொடுத்து உபச்சாரம் பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசகஜமா நடக்கும். இன்னைக்கும் நாம ஆச்சாரியெல்லாம் எங்க போனாலும் இதை நடக்கிறத பார்க்கிறோம். ஆனால் அந்த 1907ஆம் வருஷம் முதல்ல பெரியவா பட்ன பிரவேசமா கலவையிலேந்து திண்டிவனத்துக்கு வந்திருக்கா. பெரியவாளுக்கும் அது அந்த ஊருக்கு ஒரு சங்கராச்சாரியரா அதுதான் முதல் விஜயம். அந்த ஊர் பிரமுகாளுக்கெல்லாம், ஊர் மக்களுக்கெல்லாம் என்ன பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னா, பெரியவா எந்த ஊர்ல போனாலும் எல்லா மக்களுக்குமே சந்தோஷம்தான் இருக்கும், சந்தோஷமா தான் வரவேற்பா. ஆனா இந்த திண்டிவனத்துல 1907ஆம் வருஷம் இந்த பட்ன பிரவேசத்துல திண்டிவன விஜயத்துல என்ன அந்த ஊர் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் சந்தோஷம் அப்படின்னா, 2 மாசத்துக்கு முன்னால நம்ம ஊர்ல குழந்தையா ஊர்ல ஓடியாடி விளையாண்ட ஒரு சின்ன பையன், 13 வயசு குழந்தை சுவாமிநாதன், இன்னைக்கு பெரிய யானசேன விருதுகளோட பல்லாக்குல ஜெகத்குருவா எதிராஜனா பவனி வரத்தை பார்த்தோன்னு அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கெல்லாம் தாங்க முடியாத சந்தோஷம். எல்லாருக்குமே நேச்சுரலா இருக்கும் இல்லையோ, நம்ம ஊர் குழந்தை, நம்ம வீட்டு குழந்தை, நமக்கு தெரிஞ்சவாள்லாம் ஒரு பெரிய பட்டத்துல வந்தாலோ பதவியில வந்தாலோ நமக்கெல்லாம் பெரிய சந்தோஷம் இருக்கிறாப்புல, இந்த திண்டிவனத்துக்கே ஏதோ அவாவாளுக்கு அவாவா விட்டு புள்ளையே இப்போ சங்கராச்சாரியார் ஆயிட்டாப்புல சக்கரவர்த்தியா வராப்புல ஒரு சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்துக்கு அத்தனைக்கும் அடையாளமா மனசு அப்படியே ஆனந்தப்படுறதுக்கு நிரம்பி இருக்கே, அதுக்கு அடையாளமா எல்லாரும் பூர்ண கும்பத்தை கொடுத்தா. அப்படி பூர்ண கும்பம் கொடுக்கறது அந்த ஊர்ல ஒரு அம்மா வயசான பாட்டி, அந்த பாட்டி பேர் என்னன்னு தெரியல, முறுக்கு பாட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். காரணம் அந்த பாட்டி முறுக்கு சீடையெல்லாம் பண்ணி வியாபாரம் பண்ணிட்டா. அந்த காலத்துல ஸ்திரீகளுக்கு இது மாதிரி ஆதரிக்கிறதுக்கு ஒத்துமை இல்லை அப்படின்னாக்க அவளே ஏதோ ஜீவனம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்திதியில ஏதோ அப்பளாங்கருடான்ட்டு விற்கிறது, ஏதோ பட்சணம் பண்ணி விற்கிறது, இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு அவ ஜீவனத்தை பண்ணிட்டு இருப்பா இல்லையா. அது மாதிரி இந்த முறுக்கு பாட்டியும் ஜீவனம் பண்ணிட்டு இருக்கா, முறுக்கு சீட வியாபாரம். இந்த சங்கராச்சாரியாரா ஆறத்துக்கு முன்னால சுவாமிநாதனா திண்டிவனத்துல ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறதே இந்த குழந்தை சுவாமிநாதன் இந்த முறுக்கு பாட்டிட்ட அப்பப்போ போய் முறுக்கு சீடை வாங்கி சாப்பிட்ற வழக்கம். காசு கொடுத்துதான், ஏன்னா பாட்டிக்கு ஜீவனமே வியாபாரம், அதனாலதான் நடக்கிறதுனால காசை கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடுவா. எப்பப்பெல்லாம் காசு கிடைக்கிறதோ போய் வாங்கி சாப்பிடுறது. இப்படி தான் சாப்பிட்றதோட இல்ல, தன்னோட சக மாணவர்கள்லாம் இருக்காளே, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காளே, அவள்கிட்ட எல்லாமும் சொல்லி எந்தெந்த குழந்தைகளுக்கு என்னன்னைக்கு காசு கொடுக்கறதோ அதை கிடைக்கிற அன்னைக்கெல்லாம் போய் இந்த பாட்டிகிட்ட போய் முறுக்கு சீடை வாங்கி சாப்பிட்ற வழக்கம். இந்த சுவாமிநாதன் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வாங்க வாங்க ஆரம்பிக்க பாட்டிக்கு நல்ல வியாபாரம் நடந்தது, சந்தோஷமா இருந்தது. அப்படி நடந்துட்டே இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு சுவாமிநாதன் பாட்டிகிட்ட போய்
பிசினஸ் விஷயம் பேச ஆரம்பிச்சார். பாட்டி என்னால தானே உனக்கு வியாபாரம் நன்னா நடக்கிறது, நான் எல்லார்ட்டையும் சொல்றேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் சொல்லி எல்லாரும் வந்து வாங்குறா, அதனால உனக்கு நன்னா வியாபாரம் ஆறுது, அதனால நீ ஒன்று பண்ணு, எனக்கு கொடுக்குற முறுக்கு சீடைக்கு மட்டும் ஏதானும் கொஞ்சம் கன்செஷன் கொடு, விலையை குறைச்சிக்கோ அப்படின்னு கேட்டார். நியாயமா எந்த பிசினஸாக இருந்தாலும் நியாயமா பண்ற பிசினஸ்ல கமிஷன், இந்த டிஸ்கவுண்ட் இதெல்லாம் நியாயமா உள்ளது தானே. அந்த பிசினஸ் சட்டப்படியே இங்க பாட்டிகிட்ட கேட்டார் போல இருக்கு, என்னால உனக்கு பிசினஸ் நிறைய நடக்கிறது, வியாபாரம் நடக்கிறது, அதனால எனக்கு ஏதானும் கொஞ்சம் கன்செஷன் கொடு, டிஸ்கவுண்ட் கொடு அப்படின்னு கேட்டார். ஆனா பாட்டி என்ன பண்ணா, மூஞ்சியில் அடிச்சாப்புல தரமாட்டேன்னா. ஏன் பாட்டி தரமாட்டேன்னா, குழந்தை பிஞ்சு குழந்தை சுவாமிநாதன் கேட்கறதே நியாயமா தானே கேட்கறான், தரேன்னு சொல்லலாமோ இல்லையோ. ஆனா பாட்டி சொன்னா, எனக்கு பாரு இந்த குழந்தை அந்த குழந்தைன்னு வித்தியாசம்லாம் கிடையாது, எனக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு விலை இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு விலையெல்லாம் என்னால் விற்க முடியாது, யாரா இருந்தாலும் ஒரே விலை தான், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் நான் நடந்துப்பேன், அதனால ஒருத்தருக்கு கூட்டி ஒருத்தர் குறைச்சலாம் நான் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அந்த அம்மா நியாயத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சா. உலகத்துக்கே பின்னால நியாயத்தை தர்மத்தை சொல்ல போறவருக்கு முறுக்கு கைங்கரியம் பண்ண பலன் போல இருக்கு. அந்த அம்மாவுக்கு தர்ம சிந்தனை உடம்புலயே ஊறி இருந்தது, அதனால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாரபட்சம் காட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான். சுவாமிநாதன் ஆன மட்டும் ஏதோ மன்னாடி பார்த்தார், கொடுன்னு, பாட்டி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. பாட்டி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சுவாமிநாதனுக்கு கொஞ்சம் கோபம் வந்தது. அதனால என்ன பண்ணார், பாட்டிகிட்ட சொன்னேன், இங்க பாரு, நீ எனக்கு எதுவும் விலையை குறைச்சிக்கலன்னா இனிமே வந்து உங்ககிட்ட வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோடனே பாட்டிக்கும் கோபம் வந்துடுத்து. உடனே பாட்டி என்ன பண்ணா, போயேன் நீ வாங்காட்டினா நான் பொழப்பே இல்லாத சாப்பிடாத வியாபாரம் ஆகாத இருப்பேன்னு நினைச்சிட்டியா, அப்படி ஆகி நீ வரணுங்கிறதுனால உன்னை திருப்பி கூப்பிடுறதுக்காக பூர்ணகும்மை வச்சு நான் உன்னை அழைக்க போறேன், வரலன்னா போ அப்படின்னு திருப்பி எதிரி சவால் விட்டா. இப்படி பாட்டியும் கடுமையா சொன்னோன்னு சுவாமிநாதன் பார்த்தார். பூர்ணகும்மை வச்சுண்டா கூப்பிடுவேன்னு சொல்ற, கூப்பிட்டு தான் பாரு, வரேன்னா பாரு அப்படின்னர். சுவாமிநாதன் போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டி வீட்டு பக்கமே திரும்பல. அதுக்கப்புறம் சில மாசங்கள்லயே காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதியில சன்னியாசாசிரமம் வாங்கிட்டாச்சு. இப்ப திண்டிவனத்துக்கும் வந்திருக்கார். ஊரே பூர்ண கும்பம் கொடுக்கிறது, சமஸ்த ஜனங்களும் சந்தோஷமா நம்ம வீட்டு குழந்தை, நம்பூர் குழந்தை, நம்பூர் குழந்தைன்னு பூர்ண கும்பம் கொடுக்கிறது. அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இந்த பாட்டி பார்த்தா, இந்த பாட்டியும் பூர்ணகும்பம் கொடுக்கணும் இல்லையா, அவ வீட்டு வாசல்ல ஊர்வலம் வரத்தே. அப்ப பூர்ணகும்பம் கொடுக்கலான்னு பூர்ணகும்பத்தை தயார் பண்றதே தான் இந்த பழசெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால தானே அவன் ஏதோ வாக்குவாதம் பண்ண, நாமளும் எதிர்வாதம் பண்ணி என்னெல்லாமோ சொன்னோம். அப்படி இருந்தா கூட இந்த வார்த்தையா சொன்னோம், நீ வரலன்னா போயேன் என் வீட்டுக்கு, உன்னை பூர்ணகும்பம் வச்சா அழைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவானே. நம்ம சொன்ன வேலை போல இருக்கு. நாம மட்டும் இல்ல, அவர் எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் பூர்ணகும்பம் வச்சு அழைக்க முடியுமாவே ஆயிடுத்து அப்படின்னு பாட்டிக்கு ஒரே வருத்தம். அதுல மேல இன்னொரு விஷயம் என்ன ஞாபகம் வந்ததுன்னா, நாம தான் அப்படி பூர்ணகும்பம் வச்சா அவனை கூப்பிடுவேன் அப்படின்னா அந்த குழந்தையானு பிசாத பேருக்கப்படாதோ, அவனு என்ன பண்ணா எதிர் சவால் விட்டுட்டு போனான், நீ வச்சு கூப்பிட்டு தான் வரேன்னா பாப்போம் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ரோஷக்கார குழந்தை வரவேன்னா இல்ல. அதனால இதெல்லாம் பாட்டிக்கு ஒரே விசாரம் வந்துட்டு. அதனால நம்ம கொடுக்கிற பூர்ணகும்பத்தை இந்த சுவாமிநாதன் சுவாமிகள் வாங்கிக்க மாட்டார் அப்படின்னு பாட்டிக்கா ஒரு தீர்மானம். ஆனா ஊரே பூர்ணகும்பம் கொடுக்கறதே தான் கொடுக்காத இருக்கிறதுக்கு மனசு வரல. எப்படி மனசு வரும்? தங்கிட்ட முறுக்கு சீடை வாங்கி சாப்பிட்டு தன்னோட சௌலபியமா இருந்த குழந்தை இன்னைக்கு ஜெகத்குருவா வருது அப்படின்னா ரொம்ப சுவாதீனத்தோட எங்கிட்ட சாப்பிட்ட குழந்தையாக்கும், நான் கொடுத்த குழந்தையாக்கும், நான் கொடுத்து வளர்த்த குழந்தையாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பெருமையா சொல்லிட்டுன்னா போய் அந்த குழந்தையோட உறவு கொண்டாடணும். அப்படி கொண்டாடுற மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறதே அதை சொல்லிக்க முடியாத இப்படி நாம வாயால கொட்டிட்டமே அப்படின்னு பாட்டிக்கு ரொம்ப வருத்தம். அந்த குழந்தை பூர்ணகுமம் எடுத்துக்காது அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா. ஆனா பூர்ணகுமத்தையும் தயார் பண்ணி வச்சுண்டு வாசலுக்கும் உள்ளுக்குமா கால் தடுமாறுறது கவலையோட பார்த்துட்டே இருந்தா. ஆனா பல்லாக்கு யானை சேனை ஒட்டகத்தோடெல்லாம் ஒரே வாத்திய கோஷங்களோட படு அமக்களமா வந்துட்டு இருக்கு. அந்த வீதியில வருது. வீதியில இருந்தா ஒவ்வொருத்தர் வீட்டு வாசலையும் நின்று அவ எல்லாரும் பூர்ணகும்பத்தை கொடுக்க அத்தனை பேரையும் விசாரிச்சு பழசெல்லாம் சொல்லி விசாரிச்சு எல்லாருக்கும் ஆனந்தப்படுத்திண்டு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்துட்டு பாலசங்கராச்சாரியர் வந்துட்டே இருக்கார். அப்படி இதோ 3வது வீடு வந்துடுத்து, 2வது வீடு வந்துடுத்து, அடுத்த வீடு வந்துடுத்து. இந்த பாட்டி வீட்டு வாசல்லையும் பல்லாக்கு வந்தது. பல்லாக்கு வந்தா பாட்டி கண்ணால இந்த குழந்தைய பார்த்து ஜலம் விடுறா. நம்மள்ட்ட முறுக்கு சீடை வாங்கி சாப்பிட்ட குழந்தையா,
எப்பொழுதும் அந்த குழந்தையா இருக்கிறதே பூர்வாசிரமத்திலே பால்வடிய முகம்தான் செக்கச்சிவேர்னு. ஆனால் அந்த அழகு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி இப்போ எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே தெய்வீக ஒளியோட இந்த குழந்தை காஷாயம் தண்டமா பாலசங்கரனா இருக்கிறத பார்த்தா பாட்டிக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி கொட்டுறது. இந்த பூர்ண கும்பத்தை கிட்டக்கு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பழசெல்லாம் ஞாபகம் வருது. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு வழியா பூர்ண கும்பத்தை நீட்டினா கூட இருந்த வித்வான்கள்லாம் வேத வித்துக்கள் அந்த பூர்ணகும்பத்தை வாங்கி மந்திரத்தை சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட காமிச்சா. பெரியவா அந்த தேங்காயை தொட்டுண்டே பாட்டியை பார்த்து சிரிச்சுண்டே சொன்ன, பாத்தியா கொடுப்பேன்னான்னு நீயும் கொடுத்துட்ட, வாங்கிப்பேனான்னு நானும் வாங்கினுட்டேன் அப்படின்னு பூர்ண பலத்தை தூக்கி ஸ்வீகரிச்சுண்டா. பாட்டிக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்தா. இது சொன்னோன்னு பூர்ண பலத்தை எடுத்துட்டு பூர்ணகுமத்தை ஸ்வீகரிச்சோன்னு பாட்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ஆனந்தம். நாம எதிர்பார்த்தாப்புல இந்த குழந்தை மனசுல ரோசத்தை வச்சுட்டு வைராக்கியத்தை வச்சுட்டு நம்மள மூஞ்சியில் அடிச்சாப்புல நம்மள அவமானப்படுத்தல அப்படி இல்லாம் சந்தோஷப்பட்டு இந்த சின்ன வயசுலயே இந்த 13 வயசுலயே குழந்தைக்கு இப்படி ஒரு பரிபக்குவமா இப்படி ஒரு ஞானமா அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணினா. பெரியவாளும் அவளுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துட்டு ஆனந்தப்படுத்திட்டு போனா. இதுல என்ன அப்படின்னா, பெரியவா இந்த பழச சொல்லியிருக்க வேண்டாம், பத்தியா கொடுப்பேனான்னு நீனும் கொடுத்துட்ட, வாங்கிப்பேனான்னு நானும் வாங்கினுட்டேன் அப்படின்னு ஏதோ என்னைக்கோ அந்த நடந்த சபதத்தை இன்னைக்கு சொல்லுவானே அப்படின்னு. ஏன்னா பாட்டியின் மனசுல இதுதானே நெருடின்னு இருக்கு, அதனால அதை இண்டிகேட் பண்ணினா. அப்படி சொல்றதையே கொடுப்பேனான பாட்டியும் கொடுத்தா, கொடுக்க மாட்டேன்னு சபதம் பண்ணினும் கொடுத்துட்டா. அவ தோத்து போயிட்டா அவ போட்ட சபதத்துல. நீ கொடுத்துதான் வரேன் நான் வாங்கிப்பேனா அப்படின்னு எதிர் சபதம் போட்டான் சுவாமிநாதன். ஆனா இப்போ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியா வாங்கின்னு விட்டார். பாட்டி கொடுப்பேன்னானவ கொடுத்துட்டா, வாங்கிப்பேனான்னவர் வாங்கின்னு விட்டார். 2 பேருமே தங்களோட சபதத்துல தோத்து போயிட்டா. தோத்து போனா கூட 2 பேருக்குமே சந்தோஷம். இதுதான் பகவானுக்கும் பக்தாளுக்கும் உள்ள தொடர்பு, குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் உள்ள வாத்சல்யம். இப்படி திண்டிவன வழியால் தான் கும்பகோணம் போய் கும்பகோணத்துல அவளுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்தது. பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சோடனே அந்த வருஷம் வியாச பூஜை வந்தது. அந்த வியாச பூஜை முதல் வியாச பூஜை பெரியவா கும்பகோணம் ஸ்ரீமடத்துல பண்ணினா. இந்த கும்பகோணம் ஸ்ரீமடத்துல வியாச பூஜையை முடிச்ச உடனே 1908 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் திருவானைக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திருவானைக்காவில் அகிலாண்டேஸ்வரி ஜம்புகேஸ்வரர் ஆலயம், அந்த ஆலயத்துல கும்பாபிஷேகத்துக்கு தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. அது கானாடு காத்தான் சா ராமசெட்டியார் அப்படிங்கிற குடும்பத்தார் பல லட்ச ரூபாய் செலவுல அந்த அகிலாண்டேஸ்வரி ஜம்புகேஸ்வரர் ஆலயத்தை புனருத்தாரணம் பண்ணி அதுக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா. பரம்பரையா இந்த திருவானைக்காவல்ல கும்பாபிஷேகமோ எந்த ஒரு விசேஷமா இருந்தாலும் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகள் கையாலேயே பண்றது அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் சம்பிரதாயமா இருக்கு. காரணம், 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளா பரமேஸ்வரன் அவதாரம் பண்ணி இந்த பாரத தேசத்தை பலமுறை யாத்திரைகள்லாம் பண்ணி பல க்ஷேத்திரங்கள்ல யந்திரஸ்தாபனம்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டுதான் சங்கர விஜயம் சொல்றது இல்லையா. அப்படி ஆச்சாரியால் பகவத் பாதாள் யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே இந்த திருவானைக்காவல்ல அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு தாடங்க பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அந்த காலத்துல க்ஷேத்திரங்கள்ல மூர்த்திகள் எல்லாமே நேருக்கு நேர் பேசுறாப்புல அப்படி தெய்வீக சாநித்தியத்தோட தெரியறாப்புல இருந்தது. அதுல சில க்ஷேத்திரங்கள்ல ரொம்ப உக்ரகலையோடயே இருந்தா அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு முன்னால ராத்திரியில யாரும் போக முடியாதான், அந்த வீதியில படுத்துக்கிறது கூட எல்லாரும் பயப்படுவாளா. அப்படி ஒரு சாநித்தியத்தோட அம்பாள் இருந்திருக்கா. அந்த உக்ரகலையை சமனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணா, அம்பாள் இப்படி உக்ரமா இருந்தா ஜெகன்மாதா தாயார் அத்தனை பேரும் தரிசனம் பண்ணி தங்களோட குறையெல்லாம் சொல்லி அவள்கிட்ட அனுகிரகம் வாங்கிட்டு போறதுக்குன்னா அவ சிலாரூபத்துல மூர்த்தத்துல எல்லா க்ஷேத்திரத்திலையும் இருக்கா. அப்படி இருக்கிற க்ஷேத்திரத்துல இருக்கிற தேவதைகள்லாம் மூர்த்திகள்லாம் உக்ரகலையோட இருந்து எய்தாப்புல ஒருத்தர் வர முடியாது, தரிசனம் பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது அப்படின்னு இருந்தா அப்புறம் எப்படி அருளை அடையிறது, அனுகிரகத்தை அடையிறது. அதனால பகவத் பாதாள் என்ன பண்ணார், அகிலாண்டேஸ்வருடைய அந்த உக்ரகலையெல்லாம் சமனம் பண்ணி சாந்தமாக்கி சௌமிய மூர்த்தியாக்கி எல்லோரும் போய் சந்தோஷமா தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட அம்பாளோட அந்த உக்ரகலையெல்லாம் 2 தாடங்கத்துல 2 காதலியும் ஸ்ரீ சக்கரம் சிவசக்கரம் அப்படிங்கிற தாடங்க ரூபத்துல அந்த உக்ரகலையெல்லாம் ஆகர்ஷணம் பண்ணி அம்பாளோட 2 காதலியும் தாடங்கமா சாத்தினா. இன்னைக்கும் பார்த்தேன்னா அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு 2 காதலியும் 2 தாடங்கம்.
ஸ்ரீசக்கரம் சிவசக்கரம் அப்படிங்கிற தாடங்கம். அம்பாளோட உக்ரகலையை முழுக்கலும் அதுல சமனம் பண்ணி சௌமியமூர்த்தியாக்கினான். அதுக்கு மேல அந்த அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு முன்னால பெரிய மகா கணபதியும் பிரதிஷ்டை பண்ணினான். காரணம், எந்த அம்மாவா இருந்தாலும் அம்மாக்கு அப்பாவுக்கு என்ன கோபமா இருந்தாலும் தன்னோட செல்ல குழந்தைய பார்த்துட்டா உடனே அந்த கோவம்லாம் தணிஞ்சு போயிடும். தனக்கு ரொம்ப பிரியமானதை பார்த்துட்டா உடனே சாந்தமாயிடுவா. அம்பாளுக்கு எது பிரியமான குழந்தை? மகா கணபதி தான். அதனால அந்த குழந்தை மகா கணபதியை எய்தாப்புல பிரதிஷ்டை பண்ண. இன்னைக்கும் பார்த்தேன்னா திருவானைக்காவல அம்பாளுக்கு முன்னால பெரிய மகா கணபதி இருக்கு. இந்த மகா கணபதியை பிரதிஷ்டை பண்ணது, ஸ்ரீசக்கர தாடங்க பிரதிஷ்டை பண்ணதெல்லாம் பகவத் பாதாளா இருக்கிறதுனால அன்னியிலேருந்து 2500 வருஷமா இந்த திருவானைக்காவல என்ன சம்பிரதாயமா வந்துட்டு இருக்குன்னா, இந்த தாடங்கத்தை திருப்பி சரி பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணணும் அப்படின்னாலும், அதே மாதிரி அந்த கோவில்ல முக்கியமான விசேஷங்களான கும்பாபிஷேகம் பண்றது முதலான எந்த ஒரு பெரிய காரியங்களா இருந்தாலும் பகவத் பாதாள் கையால பண்ணினதுனால அதுக்கப்புறம் இன்னி வரைக்கும் எப்படி பண்ணணும் எப்ப பண்ணணும்னாலும் அதே பகவத் பாதாள் வம்சத்துல வந்த அந்த ஆச்சாரிய ஸ்வரூபமாவே இருக்கிற காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் கையாலே பண்றது அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் சம்பிரதாயம் இருக்கிறதுனால அதை ஒட்டி அந்த 1908 வருஷம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு அந்த கோவில் நிர்வாகஸ்தர்கள்லாம் புதுசா வேற சங்கராச்சாரியார் வந்திருக்கார் காஞ்சி மடத்துக்கு அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து கூப்பிட்டா, நீங்க தான் வந்து கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணி வைக்கணும்னு. பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். காரணம், தான் பட்டத்துக்கு வந்து 1 வருஷம்தான் ஆறுது. முதல்ல யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னா அது அகிலாண்டேஸ்வரி கும்பாபிஷேகமாவே இருக்கு. முதல் யாத்திரையே கும்பாபிஷேக யாத்திரையா இருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தோட தன்னோட பரிவாரங்களோட கும்பகோணத்திலேருந்து திருவானைக்கா போனான். திருவானைக்காவில் 5-6 நாள் முன்னாலேயே யாகசாலைகள்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு வெகு விமரிசையா பிரமாதமா நடந்தது. அது எவ்வளவு பிரமாதமா நடந்தது! 1908 வருஷம் திருவானைக்காவில் பெரியவா பண்ணி வச்ச கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னா, சவுத் இந்தியாலேயே நடந்த பெரிய கும்பாபிஷேகம் ஆலய ஃபங்க்ஷன்லயே இதுதான் இருக்கிறதுலயே அன்னி வரைக்கும் நடந்ததுல இதான் ரொம்ப விமர்சையா நடந்ததா பத்திரிகைகள்லாம் செய்திகள்லாம் வர அளவுக்கு அது பிரபலமா இருந்தது, பிரசித்தமா இருந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகத்தை வெகு சிறப்பா பெரியவா கையால நடத்தி வச்சா. அந்த கும்பாபிஷேகத்துல இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாளான ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சிவாபினவ நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற ஆச்சாரியாலும் இந்த கும்பாபிஷேகத்துல வந்து கலந்துண்டா. அதுக்கு ஒரு தனி இன்னொரு சிறப்பும் ஏறித்து. இப்படி கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்ட பெரியவா அடுத்தது இளையாத்தங்குடிங்கிற இடத்துக்கு போனா. செட்டிநாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்தலம் இளையாத்தங்குடி அப்படின்னு பேரு. நகரத்தாருக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஊர். அதில் கைலாசநாதர் பரமகல்யாணி ஆலயம் சிவாலயம் இருக்கு. அந்த ஊருக்கு எதுக்காக போனா அப்படின்னா, காஞ்சி காமகோடி மடத்தோட அது ரொம்ப தொடர்புடைய இடம். காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 65வது ஆச்சாரியாளா இருந்தவர் ஸ்ரீமத் சுதர்சன மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படின்னு அவரோட திருநாமம். இந்த ஆச்சாரியால் யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே 1890 வருஷம் இந்த இளையாத்தங்குடிக்கு விஜயம் பண்ணியிருந்தா. அப்படி 1890 வருஷம் இளையாத்தங்குடியில விஜயம் பண்ணி இருக்கிறதே மார்ச் மாசம் 20ஆம் தேதி பங்குனி மாசம் அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த இளையாத்தங்குடியிலேயே சித்தியானா. சித்தியானாக்க சன்னியாசிகள்லாம் சித்தியானா அந்த இடத்துல அவளை பூமிக்கு அடியில புதைச்சு அதுக்கு மேல அதிஷ்டானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்றது, இல்ல பிருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துளசி மாடம் வைக்கிறது அப்படிங்கிறதா நமக்கு சம்பிரதாயமா இருக்கிறதுனால அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு அங்க ஒரு சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்ணி ஆலயமா கட்டி ஒரு அதிஷ்டானத்தை நிர்மாணம் பண்ணி வச்சிருந்தா. அங்க தொடர்ந்து நித்திய பூஜைகள்லாம் நடந்துட்டு வருது. இந்த ஆச்சாரியாளோட பூர்வாச்சாரியாளோட அதிஷ்டானத்தை தரிசனம் பண்ணுங்கிறதுக்காக திருவானைக்காலிலேருந்து நேர பெரியவா இளையாத்தங்குடிக்கு போனா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சாழல். பூசுவதும் வெண்ணீர் பூண்பதும் பொங்கரவும், பூசுவதும் வெண்ணீர் பூண்பதும் பொங்கரவும்,
பேசுவதும் திருவாயால் மறைபோலும் காணேடி பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதும் கொண்டு என்னை பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதும் கொண்டு என்னை ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும் இயல்பானான் சாழலோ என்னப்பன் எம்பிரான் எல்லார்க்கும் தான் ஈசன் துன்னம் பெய் கோவணமாக் கொள்ளும் அது என்னேடி மண்ணு கலை துண்ணு பொருள் மறை நான்கே வான் சரடா தன்னையே கோவணமா சாத்தினன்கான் சாழலோ கோயில் சுடுகாடு கொல்புலி தோல் நல்லாடை தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் காணேடி தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் ஆயிடினும் தாயுமிலி தந்தையிலி தாந்தனியன் ஆயடினும் தாயுமிலி தந்தையிலி தாந்தனியன் ஆயடினும் காயில் உலகனைத்தும் காயில் உலகனைத்தும் கற்பொடிகான் சாழலோ ஆனா அயனை அனங்கனை அந்தகனை சந்திரனை அயனை அனங்கனை அந்தகனை சந்திரனை பயனங்கள் மாயா படுச்செய்தான் காணேடி பயனங்கள் மாயா படுச்செய்தான் காணேடி நயனங்கள் மூன்றுடைய நாயகனே நயனங்கள் மூன்றுடைய நாயகனே தண்டித்தால் சயமன்றோவானவர்க்கு சயமன்றோவானவர்க்கு தாழ்வுழலாய் சாழலோ தக்கனையும் எச்சனையும் தலையறுத்து தேவர்கணம் தக்கனையும் எச்சனையும் தலையறுத்து தேவர்கணம் தொக்கன வந்தவர் தம்மை தொலைத்ததுதான் என் நேடி தொக்கன வந்தவர் தம்மை தொலைத்தருளி அருள் கொடுத்தங்கு எச்சனுக்கும் இகைத்தலை மற்ற அருளினன் காண் சாழலோ அலரவனும் மாலவனும் அறியாமே அழலுருவாய் நிலமுதற் கீழ் அண்டம் உற நின்றதுதான் என்னேடி அழலுருவாய் நின்றதுதான் என்னேடி நிலமுதற்கு அண்டம் உற நின்றில நேல்
இருவரும் தம் சலமுகத்தால் ஆங்காரம் தவிரார் காண் சாழலோ மலை மகளை ஒரு பாகம் வைத்தலுமே மற்றொருத்தி சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாயும் அது என்னேடி சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாய்ந்திலேல் தரணி எல்லாம் பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து பெரும் கேடாம் சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாய்ந்திலேல் பாய்ந்திலேல் தரணியெல்லாம் பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து பெரும் கேடாம் சாழலோ கோலாலமாகிக் குறைகடல்வாய் அன்று எழுந்த ஆலாலம் உண்டான் அவன் சதுர்தான் என்னேடி ஆலாலம் உண்டான் அவன் சதுர்தான் என்னேடி ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன்று அயன்மால் ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன்று அயன் மால் உள்ளிட்ட மேலாய தேவரெல்லாம் வீடுவர்கான் தேவரெல்லாம் வீடுவர்கான் சாழலோ தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் பெண்பால் உகந்தான் பெரும் பித்தன் தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் பெண்பால் உகந்தான் பெரும் பித்தன் காணேடி பெண்பால் உகந்தில நேல் பெண்பால் உகந்தில நேல் பேதாயிரு நிலத்தோர் பெண்பால் உகந்தில நேல் பேதாயிரு நிலத்தோர் பெண்பாலியோகைதி பெண்பாலியோகைதி விடுவர்கான் சாழலோ
ஆன் அந்தம் இல்லான் தனை அடைந்த நாயேனை ஆனந்த வெள்ளத்து அழுத்துவித்தான் காணேடி ஆனந்த வெள்ளத்து அழுத்துவித்த திருவடிகள் வானுந்து தேவர்கட்கோர் வான்பொருள் காண் சாழலோ சாழலோ நங்காய் இதன்னதவும் நங்காய் இதன்னதவும் நரம்போடு எலும்பணிந்து கங்காளம் தோள் மேலே காதலித்தான் காணேடி கங்காளம் ஆமாகேள் காலாந்தரத்து இருவர் தங்காலம் செய்ய தரித்தனன் காண் சாழலோ காணார் புலித்தோல் உடைதலை ஊன் காடுபதி ஆனால் அவனுக்கிங்கு ஆட்படுவார் ஆரேடி ஆனாலும் கேளாய் அயனும் திருமாலும் வானாடர் கோவும் வழியடியார் சாழலோ மலையரையன் பொற்பாவை வாழ்நுதலாள் பெண் திருவை உலகறிய தீவேட்டான் என்னுமது என்னேடி உலகறிய தீவேளாது ஒழிந்தனேல் உலகனைத்தும் கலைநவின்ற பொருள்கள் எல்லாம் கலங்கிடுங்கான் சாழலோ தேன்பூக்க தன்பனை சூழ் தில்லை சிற்றம்பலவன் தான்பூக்கு நட்டம் பயிலுமது என்னேடி தான்பூக்கு நட்டம் பயின்றிலனேள் தரணியெல்லாம் ஊன்புக்க வேற்காளி கூட்டாங்கான் சாழலோ கடகரியும் பரிமாவும் தேரும் உகந்து ஏறாதே இடவம் உகந்து ஏறியவாறு எனக்கரிய இயம்பேடி தடமதில்கள் அவை மூன்றும் தழல் எரித்த அந்நாளில் இடவமதாய் தாங்கினான் திருமால்கான் சாழலோ நன்றாக நால்வர்க்கு நான் மறையின் உட்பொருளை அன்றாலில் கீழிருந்தங்கு அறம் உரைத்தான் காணேடி அன்றாலின் கீழிருந்தங்கு அறம் உரைத்தான் ஆயிடினும் குன்றான் கான் புறமூன்றும் கூட்டோடே சாழலோ அம்பலத்தே கூத்தா
ஆடி அமுது செய்ய பலிதிரியும் நம்பனையும் தேவன் என்று நண்ணுமது என்னேடி நம்பனையும் ஆமா கேள் நான் மறைகள் தாமரியா எம்பெருமான் ஈசா என்று ஏத்தினகான் சாழலோ சலமுடைய சலந்தரந்தன் உடல் தடிந்த நல்லாழி நலமுடைய நாரணற்கு அன்று அருளியவாறு என்னேடி நலமுடைய நாரணந்தன் நயனம் கிடந்து அரண்அடிக்கீழ் அலராக இட ஆழி அருளினன்கான் சாழலோ அம்பரமாம் புள்ளி தோல் ஆலாலம் ஆரமுதம் எம்பெருமான் உண்ட சதுர் எனக்கரிய இயம்பேடி எம்பெருமான் ஏதுடுத்தங்கு ஏதமுது செய்திடினும் தம் பெருமை தானறியா தன்மையன்கான் சாழலோ அருந்தவருக்கு ஆளின் கீழ் அறம் முதலா நான்கனையும் இருந்தவருக்கு அருளும் அது எனக்கரிய இயம்பேடி அருந்தவருக்கு அறமுதல் நான்கு அன்றருளி செய்தில நேல் திருந்தவருக்கு உலகியற்கை தெரியாகான் சாழலோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.